नित्यं लक्ष्मीर्वर्धति संपदा आचम्य प्राणानायम्ये जनार्दनानुपेन्द्राय हरे नमः शिवनियोगः लंबोदरचविडोक्षणाथयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे दीर्घमेतः संक्रांतान संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ आश्विन मासे शुक्लपक्षे विशाल कुमार नामने पुत्र समेतस्य उदय कुमार नामने पुत्र समेतस्य गणेश कुमार गुप्ता नामधेयस्य धर्मपत्नी फलप्राप्तम् अस्माकं सहकुटुम्बानां सहपरिवाराम् अष्टावधे नवपदे बभूषि सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्न सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी विद्यामसमप्रभां विगपतिस्कन्दस्नां भीषणां कन्याभिगरवालकेडवसुद्धस्सागरां बिभ्राणावनवार्पिकां शिशरां दुर्गां त्रित्रां भजे यादेमि नीलु नीलु मूడు సార్లు ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाह्यामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि आदौ मलापकरणे पंचामृतस्नानं दिव्यगुणनिलकर्याय मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागो सूर्यामे मधुस्नानं साधु मधुस्नानात् ओम साधु पयस दिव्याय जन्मने स्वादु लिंगाय धोवेन्द्रामे स्वादु मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतिर्धातु इक्षुरन्न समुद्रभूतानां ताभ्योपशं गन्धोदक स्नानं समर्पयामि गन्धोदक स्नानानन्तरं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नैवेद्यार्थे नारिकेलफलनैवेद्यं समर्पयामि पूगे फलताम्बूलं समर्पयामि अनेन कृतपूजनेन भगवान् सर्वात्मकः श्री जगन्नाथाभ्यः प्रीतार्पयितो वरदोतो उत्तरतः निर्माल्यं विसृज्य अभिषेकं दातवेदो लक्ष्मीर्मुगामिनीं मायान्तरायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः उपैतमा देवसखकीर्तिश्रवणनाथाभ्युपविष्णं मनसक्कां माकुतिं वारिष्माणो बोले तत्पादनो वैशन्तत् यासापद्मासनस्ता गुणगणने पद्मोद्राजाचे पद्मास्ता मम सुरे सर्वमाङ्गल्ययुक्तां लक्ष्मीं क्षीरसमुदायनयां वराङ्कुशापाशमभीजमुद्रां करेर्वन्तिं कमलासनचिन्तामस्तु ब्रह्मणसुदानं शृण्वन्नोतिभिश्रीरसादनं वीर्मिमाय शरीरानि गच्छते गवरेपदे साधुस्मने पतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिगरवालकेटफलात्मकां सिद्धरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे नमस्तस्यै नमो नमः ओम दुर्गायै नमः ओम महागौर्यै नमः ओम चंडिकायै नमः सर्वकर्मफलप्रदायै नमः सर्वतीर्थमोनिजायै नमः ओम भूमिजायै नमः ओम निर्गुणाय नमः सर्वगर्वविवर्धये नमः ओम सर्वलोकप्रियाय नमः ओम सर्वविद्यादिदेवताय नमः नमः ओम शनैश्यै नमः ओम कोटिसूर्यप्रभाय नमः रूपिण्यै नमः ओम गुणाश्रयै नमः ओम कर्मज्ञानप्रदाय नमः ओम धर्मज्ञाने नमः नमः विवर्जिताय नमः ओम शांताय नमः ओम भूमिष्ठाय नमः ओम जनपूजिताय नमः ओम शास्त्राय नमः ओम शास्त्रमयै नमः अरट्यै नमः ओम नमः ओम ओम कात्यायै नमः ओम कलातीतायै नमः ओम कालसंहारिकारिण्यै नमः इष्टायै नमः ओम योगिगम्याय नमः ओम योगिध्येयाय नमः ओम भूतात्मिकाय नमः ओम भूतमात्रै नमः ओम स्वता नारी मध्यगताय नमः ओम शुभ्राय नमः ओम सूक्ष्माय नमः नीलसंकाशाय नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम सर्वगताय नमः धूपं తీసుకురండి ज्योति नमस्ते स्थानिक दीपं दर्शयामि
खंडकाध्यानि दधिषिर कृतांच आहारं खवोजं च नैवेद्यं प्रतिनेता गायत्र्या प्रोक्षण सत्यं स्वर्गे प्रतिञ्जामि अमृतो वचन स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्ये प्रार्थाते पानि मायन भवन्त सत्यात्रमितां सत्य हे मम वेदा दुर्गे दुर्गटभारी दुर्विन संसारी अनाथनाथे अम्बे करुणा विचारी वारी वारी जन्म मरणाते वारी हारी पड़ो आता संकट निवारी जय देव जय महिषासुरमर्दनक संजीवनी त्रिभुवन भवानी पवाई तो भक्तारागी तो तारक संजीवनी प्रसन्न वदने प्रसन्न होते जगदाता तेरी तोड़ी तोड़े भवे ईश्वर जे तारक संजीवनी सहिता गुणरहिता सुरवर वरदायिनी मुरहर दुर्जन रवि गुरुशरणा व्यापक सर्वाघटी जननी हे मदना करुणा सागर रूपे देवी जय विश्वम्भरते आरती बहुवा जय देवी जय विश्वम्भरते आरती बहुवा गुरुदेव गुरुधरते शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओवालु भावाती ओवालु कर्पूरविधिकरितरेला ऐसा शंकर शोभे उमाविला जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती पंचाननमोहनमणिगुरुगारी जगकोटि देवी जयवासी उच्चारे रामदास अंतरे जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओवालु भाव मंडप गेले श्यामाजी शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओवालु भावाती देव चालू गोट दार भोळ सोटन घातरी बाळी कुंकवाटवरी मोगला करी हो चरण घातरी पाठ करी धान्यान भांड धरी सत्य करू घात वृषभावराजी कमस्तक में चंद्र प्रकाश पुरोरी जपते कृष्ण भवसा पापानि जन्मांतरकृतानि कालितानि नश्यन्ति पापो हम पापकर्मा राहिमान् कृपयानि वो शरणागतवत्सल तमेव शरणं मम तस्मात् काक्षरः परमेश्वरः आत्मनमस्कार होतु तत्सश्री जगदम्बा देवता चरणारविन्दार्पणमस्तु तीर्थम को दिखने बैठो हिरण्य संगम वर्णम प्रवचे तीर्थम में देहियार्दा जनमया दत्तमसा गुणा पापे చెప్పులేసుకున్న వాళ్ళ ప్రాంగణం నుంచి దూరం పడి జగదంబ విశ్వపాలిని మాతాకి జై వస్తారు రాత్రికి రమ్మంటే రాత్రికి రావడం బాగా తల్లిదండ్రులు పూర్వజన్మ కృతం ఈరోజు హైదరాబాద్ నరసింహస్వామి గుడి తర్వాత బెంగళూరు మహారాజు గారు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి నన్ను అడగడం ఒక విచిత్రం అనిపించింది. వాళ్ళ కొరకు లక్షల మంది వెయిట్ చేస్తారు వేచి చూడడం అంటే ఒక యతీశ్వరులు మన కొరకు అంత దూరం నుండి వచ్చిందంటే మన మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో గుర్తుంచుకోవాలి. మన గోపాల్ వారిలో చేంజెస్ ఉండదు. నడయాడ దేవుడు మా స్వామివారు అంటే కూడా తక్కువే. ఇక్కడికి రావడం వాళ్ళ ఉపదేశం నాకు దొరకడం అంటే మా అమ్మ నాన్నల పుణ్యబలమే కావాలి, లేదా మా నాన్నగారు అందరికీ చదువు చెప్పిన పుణ్యబలమే కావచ్చు. లేదంటే స్వామివారం ఎంతోమంది కట్టిస్తానంటే కట్టించుకొని స్వామివారు కంటిలో నేను కడతానంటే ఒప్పుకున్నారంటే వాళ్ళకి నా మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో, మా మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో, స్వామివారి కరుణ ఎంతనో
ఎప్పుడు మేము జన్మలో వాడి రుణాన్ని ఆనంద ఇతి శేఖరా నమో మాధవానంద ఇతి శేఖరా నమో సూర్య నమో మాధవానంద ఇతి నమో సూర్య దివ్య నమో మాధవానంద ఇతి శేఖరా మదనాధీశ్వర కృత పీజాధీశ్వర హృదయవన కరుణాచార వేద ధర్మధర పగ సంచాన శ్రీదర్శన గురువర నమో మాధవాన ఇతి శేఖరా కాషాయ వందే వందారు మందారమిందిరానందకందళంధురం సింధురాననం వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే పరమేశ్వరౌ యస్య వదనే లక్ష్మీర్యస్య చ వక్షసి యస్యాస్తే హృదయే సంవిత్ అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభం. మీరు ఎట్లా అనాలంటే జై జగదంబా మాతా కీ జై శ్రీరామ్ కీ జై అన్నపూ గజా జయ జయ దత్త శ్రీ దత్త దత్త జయ జయ శ్రీ దత్త జయ ఈ గల్లీలో ఏ పేరుతో ఉన్నా, ఎవరింట్లో ఏ పేరుతో ఉన్నా, ఎవరింట్లో ఏ ఫోటో రూపంలో ఉన్నా, ఏ పుస్తకం రూపంలో ఉన్నా, అమ్మవారి రూపంలో ఉన్నా, పూజ చేసిన అశోక్ మహారాజ్ రూపంలో ఉన్నా, కూర్చుంది బ్రాహ్మణుల రూపంలో ఉన్నా, కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, పిల్లలు, అమ్మలు, పనివాళ్ళు, ఈ అందరి ఫోన్లు మాట్లాడేవాళ్ళు, ఇలా అందరి రూపం. మీ అందరిలో ఏ దేవుడు ఉన్నాడో, మీ అందరిలో ఏ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడో అదే భగవంతుడు నా లోపల కూడా ఉన్నాడు. మనందరిలో ఉన్న భగవంతునికి నారాయణ స్మరణపూర్వకంగా నమస్కారం చేసుకుంటూ మనము చేసుకునేటువంటి మహోత్సవం. కానీ మనకంత శక్తి ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి కొంత విరామంగా అక్కడక్కడక్కడ చేసుకునే వీలు మనకు భగవంతుడు కల్పించాడు. సంవత్సరాసం ఉన్నది. అమ్మవారి నవరాత్రులు ఈ దసరా పండుగప్పుడు, బతుకమ్మ పండుగప్పుడు చేసుకునేటువంటి అభ్యాసం శాస్త్ర ప్రకారం మనకు. అందులో భాగంగానే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా అమ్మవారి విగ్రహాన్ని తయారు చేసి, పూజ చేసి, ఊరేగింపు చేసి ధర్మశాస్త్రబద్ధమైనటువంటి అంశం. శాస్త్రంలో చేయమని ఉన్నది. ఆ శాస్త్రంలో ఉన్న చెయ్యమని ఉన్న విధానంగా మరి కంటిలో ఉన్న మీరందరూ ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ధర్మము చెప్పడము వేరు, ధర్మము చెప్పవచ్చు. దానికేముంది? అనుసరించడం చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం. ఆ మాటను వినడం ఇంకా ఈజీ. ఎందుకు? చెవులకు దర్వాజాలు లేవు కదా, కళ్ళకు దర్వాజాలు ఉన్నాయి కానీ మూతికి దర్వాజాలు ఉన్నాయి, చెవుకు దర్వాజాలు లేవు. కాబట్టి ఏదైనా వినొచ్చు. వినడానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా. బర్రెలకు కూడా చెవులు ఉంటాయి, వాటికి కూడా దర్వాజాలు ఉంటాయి.
కానీ ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది దానికి. కట్టె పట్టుకుంటే కొడతలని మాత్రం కొడతలు విడిపోతుంది, అంతవరకు అర్థమైంది. మరి మనిషి ఏం చేయాలి? మనిషిలాగా ఉండడం నేర్చుకుంటే భగవంతుడు సంతోషపడతాడు. ఇంకేమీ లేదు, కొత్తగా చేయాల్సిన అవసరం. మనిషి దేవుళ్ళలాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మనిషిలాగా ఉండండి. ఒక మనిషి ఎలా ఉండాలి? ఒక మనిషి ఎలా ఉండాలంటే ఇతరులకు సహాయమైనటువంటి ఇబ్బంది కలిగిన అమాంతము తను ముందుకు వచ్చే లక్షణమై ఉన్నవాడే మనిషి అవుతాడు. ప్రతి వ్యక్తిలో భగవంతుని చూసేవాడు మనిషి అవుతాడు. మనకు తెలుసు కదా, కథ చదువుకున్నాం కదా. స్త్రీని, ఒక మహిళామూర్తిని, ఒక అమ్మను బొమ్మలాగా చూస్తే వాడిని ఏమంటారు? మహిషము అంటారు. మహిషం అంటే ఏం తెలుసా? దున్నపోతు అని. కాబట్టి చూపు కరెక్ట్ ఉండాలి, వినికిడి కరెక్ట్ ఉండాలి, నడక కరెక్ట్ ఉండాలి, చెప్పేది కరెక్ట్ ఉండాలి, చేసేది కరెక్ట్ ఉండాలి. ఒక బాగా గమనించుకుందాం. ఈ శరీరం ఉంది కదా, ఈ శరీరం మీద మనకు చాలా మోజు ఉంటుంది. ఈ శరీరం మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఆలోచన చేద్దాం. ఎన్ని బస్తాల బియ్యం తిన్నామో కదా, ఎన్ని రకాల పదార్థాలు పోసి, రకరకాల వ్యవహారాలు ఎన్ని చేసినాము, ఎన్ని సబ్బులు అయిపోయినాయి ఆలోచన చేసిండ్రా, ఎన్ని షాంపూలు అయిపోయినాయో చూసిండ్రా, ఎన్ని టూత్ పేస్టులు వేస్ట్ అయిపోయినాయో చూసినారా? ఇన్ని రకాలు చేసినాం కదా ఈ శరీరానికి. ఈ శరీరం మనదేనా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి. శరీరం మనదేనా? మీకు పెద్ద డౌట్ వస్తుంది, మరి ఎవరిది అని. ఒక పిల్లవాడు పుడతాడు కదా, తండ్రి ఏమంటాడు? నా కొడుకు. తాత ఏమంటాడు? నా మనవడు. అంతే కదా. ఇలా మెల్లమెల్లగా వాళ్ళకు సంబంధించిన వీడు కాదు. కొంచెం పెరిగిన తర్వాత స్కూల్కి పంపిస్తారు. స్కూల్కి పంపిస్తే ఆ టీచర్ ఏమంటాడు? హీఈస్ మై స్టూడెంట్. వీడు నా విద్యార్థి. వీడు కాదు, ఆయన విద్యార్థి. కొన్ని రోజులైన తర్వాత వాడు బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం వస్తుంది. చెప్పండి, పెళ్లి చేస్తాం. అదే గారు కాబట్టి కరెక్ట్ చెప్పేసిండి. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఉంటే చేసేద్దామని. పెళ్లి చేస్తే ఆమె ఏమంటది? వీడు ఏమంటాడు? మా అయ్య. మనవడు పుడతాడు, మా తాత. వీడు కాదు. ఆలోచించుకోండి. మనము కాదు, మనము ఇతరుల వాళ్ళము. మన లోపల ఉన్నవాడు భగవంతుడు. ఇందరికీ ఇన్ని రకాలుగా కనపడే లోపల ఉండేవాడు భగవంతుడు. శరీరం మనం కాదు. ఈ చెయ్యి ఉంది కదా, ఇది మనదనుకుంటాం. ఈ చెయ్యి ఇది ఎవరిదయ్యా అంటే నా చెయ్యి అంటాం. ఈ మీద కప్పుకున్న సెల్ల ఉంది కదా, ఈ సెల్ల ఏమిటి? నా సెల్ల, నా అద్దాలు, నా మైకు, నా చెయ్యి, నా చెవు. అంటే నువ్వు వేరు, మైకు వేరు కదా. నువ్వు వేరు, సెల్ల వేరు కదా. నువ్వు వేరు, నీ మైక్ ఎట్లనో అది నువ్వు వేరు. నా సెల్ల ఎట్లంటున్నావు, నా మైకు ఎట్లంటున్నావు, నా చెయ్యి కలిసి. ఈ చెయ్యి వాస్తవానికి కలిసి ఉన్నది, పనిచేస్తుంది. దీన్ని తీసి పక్కకు పెడితే ఎవరు పనిచేస్తారా? రోజు అన్నం తినిపిస్తుంది. కానీ ఈ శరీరం నిండా ఏముంటుందంటే డాక్టర్లు అడుగుతూ చెప్తారు. కానీ వాళ్ళు కూడా పోస్తారు అన్ని రకాల వ్యవహారాలు. మళ్ళీ ఏముంటుంది శరీరంలో? మీద భగవంతుడు దయచేసి ఒక కోటింగ్ పెట్టిండు. ఎవరు మన మేస్త్రీలు చేస్తారు కదా, దాన్ని ఏమంటారు? లప్పం పెట్టినట్టు మీద చర్మం పెట్టిండు. పెట్టకపోతే అసలు సంగతి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరు కూర్చుంటారు? అన్నీ ఏముంటుండే? ఈగలు. పుండు అయితే ఏమొస్తాయి? ఈగలు, దోమలు. మీద చర్మం లేకపోతే ఏముంటుంది? మొత్తం మాంసము, రక్తం, బొక్కలు. దాని మీద ఏముంటాయండి? మరి భగవంతుడు ఎంత దయామయుడే మీద లప్పం. చర్మం ఉన్నది కాబట్టి ఇది అందంగా కనబడుతుంది. చర్మము లేకపోతే ఇంత చర్మం ఉన్నది, ఇన్ని రకాల భోజనం చేసింది కదా, తిరుగుతున్నది కదా. ఒకరోజు ఏమవుతుంది? అందరికి ఉన్నదే ఇది. డిఓబి వస్తుంది. డిఓబి అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్. డిఓడి ఉంటుందండి. ఏదండి? డేట్ ఆఫ్
పోతాం ఉంటామా చెప్పండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత కాలం ఎవరన్నా లేచి నేను ఎప్పటికి ఉంటా అని చెప్పండి. నేనున్నా చెప్తానా? ఉంటా. ఎవరము ఉండము. ఇట్ ఇస్ నాట్ పర్మనెంట్. ఒకవేళ మనం ఉంటామని చెప్పినా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఒప్పుకోరు. చెప్పరా నీ ఖాళీ రీతే. కాబట్టి ఈ శరీరం అనేది ఉండదు. ఈ శరీరం మీద నీకు అధికారం లేదు. ఉన్నది అనుకుందాం. ఉన్నది అనుకుంటే ఎవరికన్నా ముసలోడు కావాలని ఉంటుందా? తాత నీకు ముసలిగా కావాలని ఉండేనా? లేదు కదా. పతత్యవశ్యం శ్లథసంధి జర్జరం కిమౌషధం పశ్యసి మూఢ దుర్లభ నిరామయం కృష్ణ రసాయనం పివా అని ఒక మహానుభావుడైనటువంటి కేశలం ఎప్పటికీ మార్పు చెందుతుంది అని. శరీరం మార్పు చెందుతా చెందకపోతే కూడా మనం ఊరుకుంటామా? ఇక తాయెత్తులు మంత్రగాడు కథ కార్ఖాన వాడు పెరగాలి పెరగకపోతే ఊరుకుంటావా? పెరగాలి, బరువు పెరగాలి, అన్ని తినాలి, మనం చెప్పినట్టు వినాలి, పెళ్లి చేసుకోవాలి. అట్లయితేనే కుదురు. ఇదం శరీరం. ఈ శరీరం ఎటువంటిది? ఎవర్ చేంజబుల్, ఎప్పుడు మారుతుంది. పేరు చిన్నపిల్లగా ఎట్లుంది? నల్లగా ఉంది. 100 సంవత్సరాలు 70 ఏళ్ళు 80 ఏళ్ళు వచ్చినాయి అనుకుందాం. వచ్చిన తర్వాత పేరు మాత్రం ఏముంటుంది? బాలకృష్ణుడు. బాల ఎట్లుంటుంది? వైట్ కృష్ణుడు. అవునా? పెరుగు బుడ్డి వల్ల ఎత్తి అయిపోతుంది. ఉంటుందా? పెరుగు బుడ్డి వల్ల ఎత్తి అయిపోతుంది. మారుతుందా? మారదా? కోరుకున్నాడా చెప్పండి. ఇట్లా కోరుకుంటాడు ఎవరైనా? ఎప్పుడు కోరుకోవడం వస్తుంది ఆటోమేటిక్, అంతే. కాబట్టి ఇదం ఇది చేంజ్ ఎప్పటికైతుంది. మరి దీనికి మందు ఉందా లేదా? పతత్యవశ్యం. ఇంకా తర్వాత ఏమంటే కింద పడిపోతుంది. ఎట్లా? శ్లేధ సంధి జర్జరం. అనేక ముసలితనం వస్తుంది. రాదని అనటం చెప్పుడు. ఇక్కడ ఎవరన్నా రాదా? తప్పనిసరి వస్తుంది. తర్వాత పోతుంది. ఈ శరీరం యొక్క పరిస్థితి. అరే దీనికి మందు లేదా భయ్, ఇంత పెద్ద భయపెడుతున్నారు అని అడిగితే అని చెప్పాడు. కిమ ఔషధం అని. దీనికి వేసుకునే మందున్నది, నీవు ఎప్పటికుండే మందున్నది. శరీరము పోతుంది కానీ నీవు ఎప్పటికి ఉండొచ్చు. దాని పేరు భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చెప్పిండని. పరమాత్మ యొక్క నామస్మరణ. ఈ పరమాత్మ నామస్మరణ అంటే పరమాత్మలు ఎంతమంది ఉన్నారు? 33 కోట్ల దేవతలు. చాలా మందికి ఒక అనుమానం వస్తుంది, 33 కోట్లు ఎందుకో ఒక్కడు సరిపోడా? 84 లక్షల జీవరాశులను సృష్టించిండు పరమాత్మ. 84 లక్షల జీవరాశులకు ఆధారం ఆయననే. అటువంటి పరమాత్మను మనం ధ్యానం చేయాలి. సరే, ఈ శరీరం జడం అన్నాం. కన్నుకు దానం తర్వాత పనిచేసే శక్తి లేదు, కాళ్లకు దానం తర్వాత పోయే శక్తి లేదు. లోపల ఉండి ఏదో శక్తి నడుచుకుంటూ పొలంలో తిరుగుతున్నాడు. తన పొలం మీకు ఉన్నాయి కదా పొలాలు. పొలంలో తిరుగుతుంటే ఆ ఉరం మీద గవర్నమెంట్ ముళ్ళు ఉంటాయి. అవును కదా, సన్న ముళ్ళు ఉంటాయి. తిరుగుతుంటే ముళ్ళు గుచ్చింది. అరికాలకు ముళ్ళు గుచ్చితే అబ్బా అన్నాం. ఏమంటాం? ఎవరన్నారు చెప్పండి? కాలన్నదా? అరికాలకు ముళ్ళు గుచ్చితే నోరు ఆ ముళ్ళు వీకేసింది. నాలుక ముందుకు వచ్చింది, తడి చేసి రాసి ఉఫ్ఫు అని ఊరింది. అవునా? ఈ కళ్ళు కానీ, ఈ నడుము కానీ, ఈ చెయ్యి కానీ, ఆ గోరు కానీ ఉత్తగుంటే ఎందుకన్నా పనిచేస్తాయా? ఏం పనిచేయని కూడా ఒక్కదానికి ఆపద వస్తే అన్ని కలిసి పనిచేసుకున్నాయా లేదా? పనిచేసుకున్నాయా లేదా? మన ఊర్లో ఒక్కరికి ఇబ్బంది వచ్చినా అందరం కలిసి నిలబడితే మనుషులము, లేకపోతే పశువులము. కాబట్టి కలిసిమెలిసి ఉండడమే మన కర్తవ్యం. దాని పేరు జ్ఞానము అంటారు. పశువులకు ఉంటుంది జ్ఞానం. కూడా వేరే పదార్థం పెడితే తినదు, వాసన చూసుకుంటుంది. మరి మనిషి ముసుక పెట్టినా ఎందుకు తినలేదు అంటే చెప్తుందా సమాధానం?
మనిషి దగ్గరికి పోయి ఏమయ్యా అన్నం పెట్టలేదు గడ్డి పెట్టినా ఎందుకు తినలేదు అంటే గడ్డి తింటారా అని ఎదురు మాత్రం గడ్డి పెడతాడు వాడు. అవును కదా? కాబట్టి ఏది తినాలి, ఏది ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లా ఉండదు, ఎట్లా బతకాలి, పట్టుకోవాల్సింది పరమాత్మ పాదాలను పట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ పరమాత్మ అంటే ఎక్కడున్నాడు? ఒకసారి బాగా పరమాత్మ అంటే ఎక్కడున్నాడు? దేవుడు అంటే ఆ విగ్రహంలోనే ఉన్నాడా? దేవుడు అంటే ఎక్కడున్నాడు? నేను కూడా ఒక ప్రశ్న వేస్తాయి సేట్ను బాగా మస్తు దిగుతాడుగా, అన్ని యాత్రలు వేసి వచ్చిండు, అది మస్తు దిగుతాను, గాలి ఎక్కడుంది చెప్పయ్యా? అందుకే కొంచెం అంత పెట్టు చేత దొరుకుతుందా? దొరకదు. గాలి ఎట్లా అంతటా ఉండి మనల్ని బతికిస్తుందో భగవంతుడు కూడా అంతటా ఉండి మనల్ని బతికిస్తున్నాడండి, ఇంకేమీ లేదు. కాబట్టి భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడని వెతికేది కాదు, దాన్ని అనుమతించాలి, ఆ శక్తిని చూసుకోవాలి. ప్రవచనాన్ని సేటు చెప్పిండు, 9 అవుతుంది, ఇప్పుడు మొదలైంది, ఇది ఎప్పుడు అయిపోతుంది? ఈ వాన జర ఊకుంది కానీ వాన పడితే మా పరిస్థితి ఏంది? వీళ్ళు ఆలోచన చేస్తుంది. దేవుడు ఏమనుకుంటాడు? ఏమన్నాం అనుకోని రాబోయి కొంచెం కూర్చోండి అని దేవుడు అంటాడు. ఎవడు ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఒకసారి మనం ఇక్కడ కూర్చున్నా కూడా మనం వేరే ఆలోచనలు చేస్తుంటాం కదా, దాని పేరే మాయ. మాయ లేకుండా భగవంతుని యొక్క శక్తి కనబడదు. వడ్ల కుప్ప పోసింది, దాని లోపల ఏముంటాయి? వడ్ల లోపల ఏముంటాయి? బియ్యం. వడ్ల కుప్ప మీద పొట్టు లేకుండా బియ్యం ఎక్కడన్నా వచ్చినాయా? వస్తాయా? ఇంతే. ఆ మీద పొట్టు కోసం కొంటామా, లోపల బియ్యం కోసం కొంటామా చెప్పుండ రాసి. బియ్యం పూజ చేద్దామని కూర్చుంటాం. మనకు అందరికి అనుభవం ఉన్నది, కొందరు చెప్పుకుంటారు, కొందరు చెప్పుకోరు. జపమాల పట్టుకొని జపం చెయ్యి అని చెప్పింది అనుకో, నేను జపము చెయ్యి అని అంటే మంచి కాలు చేతులు కడుక్కొని మంచి కూర్చొని మనసు నిలిచినట్టు చేస్తా అని చెప్పింది. అంతేనా? అంతేనా? పోయిందండి. ఏం అతను జపం చేసుకుంటే ఇప్పుడైతే పోయిండు, సింహం ఎక్కడి వరకు కాలే కథ కార్ఖానా అంటున్నాడు. అక్కడ సింహాలు జరిగే ప్రదేశం బాగా చూసిండు. ఊరవుతా ఒక దగ్గర గుహలో సింహం ఉండేది చూసుకున్నాడు. చూసుకొని ఆ సింహము ఎదురు గుహకు ఎదురుగా చెట్టు ఉంది, ఆ చెట్టు మీద ఎక్కి కూర్చున్నాడు. సింహం బయటకు ఎప్పుడు వస్తుంది, అది ఎట్లా ఉంటుంది అని చూస్తున్నాడు. సింహం ఓ రోజు బయటికి రానే వచ్చింది. సింహం బయటికి రాగానే దానికి ఆకలి అవుతుంది. ఆకలి అయితే మన వల్ల పుట్నాలు బజ్జీలు తినదు. అది కనపడ్డది పడితే కనపడుతుంది. మనకు ఆకలి అయితే ఏం చేస్తాం? ఏది కనబడుతుంది సమర్పయామి సమర్పయామి సమర్పయామి, ఈ బొజ్జకు సమర్పయామి. సింహం అట్ట తినదు. ఎంత ఆకలి అయినా ఏనుగు కుంభస్థలం కొట్టుకొని తింటది, అందులో మాంసం తింటది. సింహం ఏం తింటది? ఏం తాగుతుంది? రక్తం, మాంసము, రక్తం. సింహం అంటే అందరినీ భయపెడుతుంది, ఎదుటి వ్యక్తిని కొడుతుంది, చంపుతుంది. ఆడుకున్నది, తిన్నది, పోయి పన్నది. సింహం లక్షణం ఏంటంటే అది రేపటి కోసం దాచిపెట్టుకోదండి. ఈ రేపటి కోసం దాచిపెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఎవరు తెలుసా? మీ ఇంట్లో దోమలు ఉన్నాయి కదా, ఎప్పుడన్నా రేపటి కోసం ఎక్కడన్నా దాచిపెట్టినాయి కనబడదా? చెప్పండి, కనపడ్డాయా? కనపడలే. బల్లులు ఉన్నాయి కదా, ఎప్పుడైనా రేపటి కోసం దాచిపెట్టుకున్నాయా? దాచిపెట్టుకోలే. ఈ మనిషి నడుచుడు ఇక వాడు దాచి 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 మంది దోచేదాకా దాచుతాడు. ఆ సింహం కూడా రేపటి కోసం దాచిపెట్టుకోదండి. రేపటి సంగతి రేపే, అప్పుడే. అది 3-4 రోజులకు ఒకసారి బయటకు వస్తుంది. ఆకలి అయినప్పుడు వేటాడుతుంది, ఇంటది, పోతుంది. ఇది బాగా గమనించి ఆకలి అయినప్పుడే బయటకు వస్తుంది సింహం అని దీన్ని పని పట్టుకోవాలని ఇంటికి పోయి భార్య ఆయన భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమడిగిందంటే, మన ఇంట్లో ఆవు నెయ్యి ఉందా? మస్తు ఆవులు నెయ్యి మస్తు ఉందండి. పర్వాలేదు, నీకు గారెలు చేస్తాయా అన్నాడు. 3 గారెలా? 3 గారెలు కాదు, ఒక పెద్ద గంపెడు గారెలు కావాలి అన్నాడండి. పెద్ద గంపెడు గారెలు.
ఆమె ఆలోచన చేసింది, ఈ పెద్ద గంపెడు ఎందుకండి? సహజంగా స్త్రీలు మళ్ళీ అడుగుతారు, ఎందుకైనా ఈ పెద్ద గంపెడు గారెలు ఎందుకు అని. చేయమంటున్నా కదా అన్నాడు. మగవాళ్ళ మాటలు ఎట్లుంటాయి మీకు తెలుసు, కానీ ఒకసారి వాళ్ళకు కూడా తెలవాలి. చేయమంటున్నా కదా, చేయమంటున్నావు కానీ ఏం చేస్తావా? ఇగో చేస్తావా చేయవా? చేస్తా కానీ ఎందుకు అంటున్నా అంటే, నా సొమ్ము ఈ అయ్యదా అటువంటి అంటారా లేదా చెప్పండి మీరు. మీ తమ్ముడు తెచ్చిచ్చిండా? నా దగ్గర ఉన్న నెయ్యి నా పిండి నువ్వు చేసేందుకు ఏంటంటే, ఇదంతా రామాయణం ఎందుకని గంపేడు గారెలు చేసి ఇచ్చింది. అది తీసుకొని పోయిండు. 3 రోజులకి సింహం బయటకు వస్తుంది. చెట్టు మీద ఆ గారెల గంప తీసుకపోయి కొంచెం సేపటికి లేచింది సింహం. ఆకలి అవుతుంది. గావో గంధేన పశ్యంతి అని శాస్త్రం చెప్తుంది. పశువులు తినన్నా తినద్దా అనేది ఎట్లా చూస్తాయట అంటే, మీరు గమనించి అంత వ్యవసాయదారులు గమనించుంటారు. ఆవు ముందర గడ్డేస్తే వాసన చూసినాక తింటది, కుడిది పెడితే వాసన చూసినాక తాగుతుంది, నీళ్ళ దగ్గరికి పోతే వాసన చూసినాక నీళ్లు తాగుతుంది. ఇది లక్షణం. చీమ దగ్గర చక్కెర వేస్తే వాసన చూసినాక చక్కెర తింటుంది. వాసనతోటి తినే పదార్థాన్ని గ్రహిస్తాయి పశువులు, జంతువులు. ఇది కూడా ఒక్కసారి వాసన చూసే వరకు డిఫరెన్స్ వాసన వచ్చింది. ఇదివరకు ఉన్న వాసన దానికి ఏం అలవాటు? మాంసము, రక్తం. ఇప్పుడు వచ్చిన వాసన ఏంది? నెయ్యి. ఆకలి మాత్రం బాగా అవుతుంది. చూద్దాం అనుకుని దాని దగ్గరకు వచ్చి చూసింది, ఏం వాసన అని. నెయ్యి ఒక్కటి తిన్నది, బాగా అనిపించింది. బాగా అనిపించిన తర్వాత గుల్లెడు సమర్పయాన్ని గంపడి గారెలు తిన్నది. కడుపు నిండినాక తినదు కదా సింహం, మళ్ళీ దాచిపెట్టదు కదా, పోయి పన్నది. పర్వాలేదు, గారెలు తినగలిగింది సింహం. ఇట్లా 3 రోజుల కోసం గంప తెస్తున్నాడు. ఆమెకు ఆశ్చర్యం అవుతుంది. గంపెడు గారెలు తీసుకుపోయి ఎక్కడ గాలం పెడుతున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు, చేయలేక రంగం వస్తుంది. అడుగుతేనేమో మీ అయ్యేదా అంటాడు. ఈ సరిగ్గా చెప్పడు. ఆమె అవస్థ ఆమె చేసిస్తున్నది, తెస్తున్నాడు. ఇంకొకసారి అయిన తర్వాత ఏం చేసిండు, ఆ గారెల గంప తీసుకొచ్చి చెట్టు కింద పెట్టుకున్నాడు. 3 రోజులు లేచింది, ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చింది, చక్కగా గారెలు తిన్నది. మళ్ళీ 3 రోజులు ఏం చేసింది, ఇంకా కొంచెం దూరం పెట్టిండు, అక్కడికి వచ్చింది. మళ్ళీ 3 రోజులు ఏం చేసిండు, గంపెడు గారెలు చేతిలో పట్టుకున్నాడు. గారెలు తిన్నది పోయింది. మళ్ళీసారికి ఏం చేసిండంటే, మెల్లగా గారెలు తీసి చేతికి అందించిండు, మూతికి అందించాడు. తిన్నది పోయింది. గారెల మీద దృష్టి అనుకోండి. ఇక లాస్ట్ సారి తీసుకొచ్చిండు, ఒక గారె ఇట్లా అందించింది. అది తినే లోపల దాన్ని ఈయనకు కావాల్సింది ఏంది, ఏంటుగా ఆ మాత్రం మీకు కూడా ఉరికిండు. లాగు లాగిండు, ఇంటికి తీసుకొని అవుతా ఉంటాడు. పొయ్యి ఎక్కడికి పోయిండు, పహరాగా వచ్చింది ఇంటికానండి, ప్రత్యక్షమైండు. అదే ఏమి వచ్చినావా వచ్చింది. ఏంది సింహం జూలు వెంట్రుక కావాలన్నావు కదా, తెచ్చినా, ఇక మనసు నిలబెట్టే లక్షణం చెప్పు అన్నాడు. ఆలోచన చేసింది. సరే నాయన, సింహం అంటే ఏంది? హింస. హింసను కింది చేస్తే సింహం హింస. అటువంటి హింస ఉండేటువంటి సింహము జంతువులను మాత్రమే తినే సింహాన్ని ఇప్పుడు ఏం పెట్టి లొంగ తీసుకున్నావు? గారెలు తినిపించి లొంగ తీసుకున్నావు. ఇప్పుడు నీ మనసు గురించి అడుగుతున్నావు కదా, నీ మనసుకు సింహానికి ఏమైనా ఎక్కువ తక్కువ అడిగింటాడు. ఏం చేస్తుంది నా మనసు అన్నాడు. మంది కొంపలు ముంచే ఆలోచన ఫస్ట్ చేసుకుంది నీ మనసు. ఎవరిని చూసినా తప్పులు ఎత్తుకునే కానీ వాడి దగ్గర ఉన్న ఒక మంచిని కూడా గ్రహించదు నీ మనసు. ఎప్పటికీ ఎదుటి వ్యక్తిలో ఎన్నో రకాల దోషాలు చూస్తుంది నీ మనసు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వానికి ఏదన్నా మోసం చేయాలని చూస్తుంది నీ మనస్సు. కాబట్టి సింహానికి నీ మనస్సుకు పెద్ద వ్యత్యాసం ఏముంది? ఏం లేదు. మరి సింహం ఎట్లా నేతిగారెలు దీన్ని లొంగిపోయిందా లేదా? అట్లే నీ మనసు కూడా నేతిగారెలు తినిపియండి. నేతిగారెలు మనసు ఎట్లా తింటుందయ్యా? దాని పేరే చెప్పింది, శ్రీమాత్రే నమః. భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ, పరమాత్ముని యొక్క నామము అనేటువంటి స్మరణ, భగవన్ నామము అనేటువంటి నేతిగారె తినిపి
ఇక సింహం ఎట్లా ఊరుకుంటారు, బాగుందా బాగుంది అని అప్పుడే మొదలెట్టారు. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ అనుకుంటూ మొదలుపెట్టిండు. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇవి ఇట్లా ప్రాణం తిన్నాడు, ఇప్పుడు కొత్తగా తయారయ్యాడు. ఆమె పరిస్థితి ఏంటంటే మరి ఇట్లా ఓ మహారాజు వచ్చినట్ట ఏమో చెప్తుండు, ఓ మహారాజు 2 నెలల నుండేమో చెప్పిండు, ఓ మహారాజు పాదపోయికి వచ్చేమో చెప్పిండు. ఇవన్నీ చెప్పిండంటే ఎన్నడు కూడా నేను రానుకో, నువ్వు నాకు మస్తు పని ఉంది అనేటోడు ఇవాళ ఏమంటుండు, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. ఆయనకి ఇంత మారిపోయిండు అనుకుంటుంది. ఫోన్ చేయట్లేదేంది, మెల్లగా దగ్గరికి వచ్చి ఏమండి భజన మంచిగా చేస్తున్నాడు, అప్పుడే చెప్పానండి, డిస్టర్బ్ చేయగలండి, పర్వాలేదు కానీ ఏందో చెప్పండి, ఇదంతా నీ గారెలు చేయంగా వచ్చింది అనంట. గారెలు చేయంగా శ్రీరామ జయ రామ జయ రామ వచ్చిందా, అవి వచ్చింది, ఇప్పుడు మాత్రం భజన చేయమనండి. ఆమెకు చాలా సంతోషమైంది. ఇద్దరు కలిసి తెల్లందాకా భజన చేసుకుంటూ కూర్చున్నారు. ఆమెకు బాగా ఆనందమైంది. ఏమన్నా కానీ ఇన్ని రోజులు నా కృషి వేస్ట్ అయినా సరే కానీ నోటి నుంచి దేవుడి నామం అన్నాడు కదా, అంటే సంతోషం అవుతుంది. ఈయన మనసు సరిగ్గా పడదు. పొద్దున్న లేవగానే సానికి చల్లుదామని దర్వాజ తీసేవారికి ఎదురుగా ఏమున్నది, సింహం ఉన్నది. ఎందుకు గారెల వాసనకు వచ్చింది అక్కడికి. ఆమె దర్వాజ తీసి సింహం చూసి ఆమె దర్వాజ పెట్టేసింది. అయ్యా కొంప మునిగింది అనుకుంటుంది. ఏముంది మంచిగానే ఉన్నది కదా కొంప అన్నాడు. కాదు, దర్వాజ తీస్తే తెలుస్తుంది కొంప సంగతి, బయట సింహం ఉన్నది, మన సింహమే అన్నాడండి వీడు. వీడు ఏమంటుండు, మనసింహమే అంట. మనసింహమా? అవు మనసింహమే, నువ్వు మళ్ళీ 2 గారెలు చేసి తినిపోతుందండి. ఆలోచన చేసిందా? మహాహింస చేసి అందరికీ కీడు చేసే సింహాన్ని మామూలు గారెలతో లెంగ తీసుకున్నట్టుగా ప్రపంచానికి ఎన్నో రకాల కీడు చేసేందుకు, మంది కీడు చేసేందుకు ఆలోచన చేసేది, భగవంతుని దగ్గర పోకుండా అడ్డం చేసేది, మంచి పనికి అడ్డంగా ఉండే మనస్సును భగవన్ నామము అనే గాలి వినిపించి మనం లొంగ తీసుకోవచ్చు అండి. కాబట్టి ఎప్పటికీ పరమాత్మ నామస్మరణ, భగవంతుని యొక్క దివ్యమైన శక్తి తప్పనిసరిగా ఉన్నది, మనకు లేదు అనుకోవడం. అదే ముందు మొదలు పెట్టారు. మనం మనిషిలాగా ఉండడం నేర్చుకుంటే చాలు, మిగతా ఏమీ అవసరం లేదు. ఒక మనిషిని పట్టుకొని చెప్తారు. ఇంకా గట్టిగా అడిగినాం అనుకో, గట్టిగా అడిగితే నేను ఫలాని కూలం అని చెప్తాను కదా, అంతేగాని నేను మనిషిని ఏం చెప్తారా? ఎందుకంటే మనిషే కదా. మనం చెప్తాం వాడు మంచిగుంటే మనిషి అంటాం, లేకపోతే వీడు దిక్కుమాలినోడురా, వీడు రాక్షసుడు అని మనం చెప్తాం. మనిషిలాగా ఉండాలి. మనిషికి ఉండవలసింది కులము, మతము, ఇవి ప్రధానమైన అంశాలు కాదు, అవన్నీ ఉంటాయి. మనిషికి ఉండవలసింది మొట్టమొదలు మానవత్వం ఉండాలని, మనిషి లక్షణం ఉండాలి. ఇతరులను కాపాడు మనిషి లక్షణం. ఇతరులకు సేవ చేస్తారు. స్వభావం మారకపోతే కాదు. ఎలా అయితే స్వభావము మనిషి స్వభావంగా ఉండాలి. ఒక పులి దగ్గర తీసుకొచ్చి పాలు పెడితే తాగదది. మనిషి అనేక రకాలైనటువంటి జీవాలు కోసుకొని తిన్నాడు కూడా, నాయన పనికిరాదు, ఇట్లా బాగుండదు, నువ్వు పండ్లు తినుండు 4 రోజులు. తప్పనిసరిగా మనిషికి ఉన్నది బాగా కావాల్సుకోవాలి. కాబట్టి మనం మనిషిలాగా ఉన్నాం, మనిషిలాగానే ఉందాం, భగవంతుణ్ణి చూద్దాం, ఆ భగవంతుణ్ణి అందరిలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క కుక్క ఉందనుకోండి, కుక్క చచ్చిపోతే ఏమంటారు? జీవి పోయింది అంటారు. గాలి చచ్చిపోతే ఏమంటారు? జీవి పోయింది అంటారు. జీవే దేవుడు అండి, ఇంకెవ్వరు లేదు. కాబట్టి అందరిలో దేవుడే ఉన్నాడు, అంతటా పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుని చూడగలగాలి, ప్రేమతో ఉండగలగాలి. మనిషికి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వరం మాట. కాబట్టి నువ్వు 1,00,000 రూపాయలు పెట్టి బర్రె కొనుక్కొచ్చినా మన భాషలో మాట్లాడదు, వస్తుందా? రాదు. మరి మనిషికి మనలో కాలం గడపాలి. మరి బాగా రాత్రి అయింది కాబట్టి మీ అందరూ దృష్టిలో పెట్టుకొని, నీకంటే ఏమైంది బొగబాయి వాళ్ళు ఎక్కడ దిగినా తిరుగుతారు, మళ్ళీ పోవాలి, నీకు అన్నం పెట్టాలి, అవునా? రేపు పొద్దున్న లేచి నీకంటే మొదలే అన్ని తయారు చేయాలి. ఇది వాళ్ళ లక్షణం. కాబట్టి అమ్మలందరికీ కూడా మరి శ్రద్ధగా, భక్తిగా, ప్రేమగా పూజ చేసుకున్నారు.
అంతే శ్రద్ధగా భక్తిగా ప్రేమగా ఉండండి. ఇంకొక మాట చెప్పి ముగిస్తాను. ఇన్ని రకాల పూజలు చేసినా, ఇన్ని రకాల అన్నదానాలు చేసినా నిజంగా పుణ్యం వస్తుందా? తిప్పుకుంటాడా? ఏం పెడతాడు? డిగ్రీ మీటర్ పెడతాడు, ల్యాక్టో మీటర్ పెడతాడు. ఎన్ని పోయాన్నా క్యాన్లో పోయాన్నా చూసుకుంటాడు, అంతే కదా. అట్లే మనం పుణ్యాలన్నీ చేసిన తర్వాత భగవంతుని దగ్గరికి పోతే ఆయన కూడా ఒక మీటర్ పెడతాడు. మనం నిజమైన పుణ్యమా అబద్ధమైన పుణ్యమా? ఎలా? 1,00,00,000 రూపాయలు పెట్టి అన్నదానం చేసిండు, 1,00,000 రూపాయలు పెట్టి పేద సత్వం కట్టించిండు, బ్రహ్మాండమైన వస్త్రాలు బట్టలు దానం చేసిండు. వీడికి పుణ్యం వస్తుందా అంటే దేవుడు ఏం చూస్తాడంటే వీడు 1,00,00,000 రూపాయలు పెట్టి అన్నదానం చేసిండు కానీ ఇంట్లో ఉన్న అమ్మ నాయనకు కూడు పెడుతుండా చూస్తాడండి. మీరు ఎన్ని లక్షల జపాలు చేసినా 1,00,00,000 రూపాయలు పూజ చేసే భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే తల్లిదండ్రులను పెద్దలను గౌరవించడం నేర్చుకోండి. లేదా పిల్లగాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు అంటే అత్తామామలు నలుగురైనా, ఇంకొకటి జ్ఞానము చెప్పినటువంటి గురువు గారు, ఇంకొకటి ఆపద వస్తే లంచం తీసుకోకుండా సేవ చేసినటువంటి వాడు. ఈ 6 దేవుని కంటే ముందు పూజ చేయబడాలి. దేవుని కంటే ముందు వీళ్ళకి పూజ చేయాలి. మీరు ఇక అత్త మామకు పూజ చేయమన్నారు స్వామి అని. ఇప్పుడు రాత్రి ఇంటికి పోగానే అత్త స్వామి పూజ చేయమన్నాడు, మామ స్వామి పూజ చేయమన్నాడు. 2 కుర్చీలు వేసి బ్రహ్మాండంగా 100 లీటర్ల పాలు తీసుకొచ్చి నెత్తి మీద పోసారు, చచ్చిపోతారు. మీరు పూజలు చేయకున్నా సరే, మీరు ఏమి చేయకున్నా సరే వాళ్ళకు మీరు తినే ముందు ఇంత అన్నం పెట్టండి. మీకు ఎంత పని ఉన్నా సరే రోజు ఒక్క 5 నిమిషాలు ఆ పెద్ద మనుషుల దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడండి. 1,00,00,000 రూపాయలు ఇచ్చిన దానికంటే వాళ్ళు ఆనందపడతారండి. ఇంకేమీ లేదు. మీరు దేవునికి 1,00,000 పువ్వులు ఇచ్చిన దానికంటే మీ అమ్మ నాన్న మీ అత్త మామ దగ్గర 5 నిమిషాలు కూర్చొని